नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। हेजल ओवरसीज के डायरेक्टर सरदार जोगा सिंह ने कहा है कि विदेश की धरती पर भारतीय युवाओं का भविष्य उज्जवल करने की दिशा में हेजल ओवरसीज निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि विदेशों में भारतीय युवाओं के जाने का क्रेज इन दिनों बढ़ता जा रहा है। युवा अपना भविष्य बेहतर बनाने की दिशा में कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूके, न्यूजीलैंड सहित काफी देशों में जाने का रास्ता तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके लाडले विदेशों में जाकर पढ़ाई करें और खूब मेहनत कर आगे बढ़ें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। विदेश में जाने का सपना हर युवा अपने मन में संजोए रखता है। इसी सपने को साकार करने के लिए हेजल ओवरसीज ने करनाल के मुगल कैनाल में अपना कार्यालय खोलकर युवाओं के सही मार्गदर्शन के लिए एक नई शुरुआत की है। इस अवसर पर सुखमनी साहब का पाठ भी करवाया गया और आए हुए अतिथियों को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। जानकारी देते हुए सरदार जोगा सिंह ने कहा कि आज से 27 साल पहले कैथल में सन 1995 में बच्चों को विदेश भेजने की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद वे खुद भी विदेश गए और वहां जाकर नौकरियों के हालात के बारे में जानकारी जुटाई। हेजल ओवरसीज की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि यहां आकर युवाओं को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लीगल प्रोसेस से उनको फाइल को तैयार किया जाएगा। 12वीं पास बच्चे आईलेट्स कर विदेश में अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं, बशर्ते यदि उन्हें यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड जैसे देशों में जाना हो तो वह अब आईलेट्स में 6.5 बैंड लेकर अपनी फाइल लगा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति वर्क परमिट पर भी जाना चाहता है तो भी उसे लीगल प्रोसेस के जरिए ही विदेश भेजा जाएगा। सरदार जोगा सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि कम बैंड हासिल करने वाले युवाओं के साथ विदेश भेजने के नाम पर खिलवाड़ नहीं करेंगे। ऐसे युवाओं को हेजल ओवरसीज में प्रवेश नहीं मिलेगा और न ही किसी भी कीमत पर उन्हें बाहर भेजने की फाइल हेजल ओवरसीज से तैयार की जाएगी। उद्घाटन अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों ने सरदार जोगा सिंह को बधाई दी। सरदार जोगा सिंह को बधाई देने के लिए जालंधर से भी लोग आए हुए थे और इस अवसर पर डॉक्टर संजय अरोड़ा ने सरदार जोगा सिंह को गोल्डन टेम्पल स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਫੋਕਸ। दास का नाम मिस्टर जोगराज सिंह झब्बर और दास जथेदार सरदार करतार सिंह जी झब्बर जिन्होंने ननकाना साहब की चाबी लिया सन, उन्हों का मैं रीयल ग्रैंडसन है। सो दादा जी बारे मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, जथेदार करतार सिंह जी झब्बर बारे, क्योंकि हुण काफ़ी प्रचार हो रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं। बट थोड़ी जी मैं अपने दादा जी की जथेदार सरदार करतार सिंह जी झब्बर जी की बैकग्राउंड दसनी चाहवागा। लोगों को पता है, शायद नहीं पता, लेकिन लोग दसना नहीं चाहते कई तो जानबूझ के, क्योंकि साडा जिहड़ा विरसा है, साडा जिहड़ा जुनों पिछोकड़ है, बहुत ही रईस है और खानदानी परमात्मा की कृपा नाल वो मैं हुण दसना की है एग्जैक्टली की है जी। जिहड़े मेरे रियल दादा जी जथेदार सरदार करतार सिंह जी झब्बर, उन्हां दे रियल ग्रैंडफादर सरदार मंगल सिंह जी झब्बर, ये की होया जी, मैं महाराजा रणजीत सिंह जी तो शुरू कराँगा, शेरे पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह के फादर साहब महा सिंह जी ने साढ़े झब्बरां ते 2 वारी अटैक किया सीगा और दोनों बार उन्होंने हार का मूँह वेखना पिया सीगा। तो उस तो बाद जो महाराजा रणजीत सिंह ने अपना गद्दी संभाली तो उन महाराजा रणजीत सिंह ने झब्बरां वाल चाले पाए, क्योंकि मैं इत्थे एक चीज़ कहनी चाहांगा कि जिहड़ा साडा झब्बर पिंड है, ये शाह बहुत सन और विरक सन, साढ़े इलाके विरक सन, क्योंकि झब्बर साहब उत्थे गुटरी विआह सन। मेरे नानके ने मेरे प्यो के भी नानके ने और मेरे भी नानके ने। सो झब्बर साहब ते 3 वारी काला पानी गए, 3 वारी फांसी हुई, लेकिन मेरी दादी नू, मेरे फादर साहब नू, उन्हां दे नानकियां ने, अज मेरा भरा छोटा बिट्टू है, तो इन्हां मेरे साडे बजुर्गां ने तो उन संभालिया अपनी मेरी दादी नू, मेरे फादर साहब नू, मेरी वड्डी माता नू, क्योंकि जो भी काम करते सी, क्योंकि ये जिया वाले लोग सन, तो ये फिर उसके हैल्प वास्ते, क्योंकि दादा जी की शुरुआत अगर मैं कहां तो किवें हुई सी, मेरे को भी सारा कुछ है ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं थोड़ा दसना चाहांगा कि महाराजा रणजीत सिंह का मैं जिक्र तो कर लिया, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह का साडा की संबंध है, लोग नहीं सुनने तैयार, लेकिन मैं लोगों को दसना चाहांगा और स्टेज दुनिया के हर स्टेज पर खलो के कहांगा कि लोगों, असी देश वास्ते, कौम वास्ते बहुत कुछ किया है। भगत सिंह तो ही ज़्यादा किया। मैं इत्थे मैं गल कर दिया, भगत सिंह बेचारे नूं एक बारी फांसी हुई तो बेचारा चला गया। मेरे दादे नूं 3 वारी फांसी हुई सी, काला पानी होया सी, और मैनू पता जिवें मेरी दादी, मेरे फादर साहब, मेरे चाचे दोनों मिलिट्री सन, तो मेरे, क्योंकि मेरे बुटरी मेरे डैडी विआहे सन और मेरे बड़े डैडी तो सर विआहे सन ग्रांवल, लेकिन मेरे दादा जी जो सन वो बुटर पिंड देऊ सरकास ने उत्थे उन्हें ही पालिया, क्योंकि जो कोई भी बापू जी तो पुलिस अज भी लै गई, अज भी हो गया, क्योंकि उदों अंदोलन चलते पे सन जी, आज़ादी का भी चलता पाया सीगा ते गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट का भी चलता पाया सीगा। तो महात्मा गांधी जी ने भी अप्रोच किया सी मेरे दादा जी नूं कि झब्बर साहब तुसीं इंज करो, मेरे नाल आ जाओ। तो मैं ते बापू मेरे झब्बर साहब ने गल कही सी भी गांधी नूं, महात्मा गांधी जी नूं, कि देखो गल सुनो, मैं इन्हां तो गोरियां तो अपना गुरु घर आज़ाद करा लांगा, पर मैनू आई एम अफरेड कि जो तुहाडे कोल वजारत आ गई, तुसीं एडी छेती साडे गुरु घर नहीं आज़ाद करने। सो बड़े मोर्चे लगे, जिस तो ननकाना साहब का मोर्चा बच्चे को पता है, और मैं हैरान हाँ, अज नारायणू तो हो गया हीरो, तो मेरे दादी नूं कोई भी नहीं जानता। और दूजी गल ये, हुण मैं गल लियावांगा अपनी थोड़ी पैस ते भी बापू जिहड़ा मेरा दादा जी दादा सरदार मंगल सिंह सन, वो कौन सन? सरदार मंगल सिंह जी मेरे करतार सिंह जी झब्बर जी के रियल ग्रैंडफादर, रियल दादा जी। तो जिवें महाराजा रणजीत सिंह जी ने साडे पिंड वाल चाले पाए, तो साडे पिंड वालियां ने मतलब, क्योंकि 2 वारी महा सिंह नूं रणजीत सिंह जी के फादर नूं असीं हराया सीगा मेरे बजुर्गां ने। तीजी बार जो महाराजा रणजीत सिंह अपने राजपाट च आया लौ लश्कर लैके, साडे पिंड वालियां पूरी तैयारी कर ली, पर महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपना दूत भेजा कि मैं टेबल टॉक करन आया, 5 पिंड के मौजूद बंदे मेरे नाल आके गल करन, रैसट हाउस उत्थे कोई है झबरी पिंड, उत्थे महाराजा रणजीत सिंह, मेरे दादा जी दादा जी सरदार मंगल सिंह जी, ही वॉज ओनली 10 to 12 ईयर्स ओल्ड, मैंने पक्का नहीं पता, 4 बंदे होर सीगे। टेबल टॉक हुई, आपस गिले शिकवे दूर किए गए, और शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी ने
ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਹਰਿਦਰ ਦਾਸ ਸੀ ਨਾ, ਹਰਦਤ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਸੋ ਵਾਟ, ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਜਾਣਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦੇ ਹਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਹਰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਗਵਰਨਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀਗਾ, ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਟਲਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 2 ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਇਨ ਚੀਫ ਆਫਿਸਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਪੂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਆਰਮੀ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਸਵਾਰ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਤੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਝੱਬਰ ਜੀ ਦੇ ਰੀਅਲ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਵਾਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈਏ। ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਔਰ ਤੀਜੀ ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਭੂਆ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਝੱਬਰ ਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਝੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ, ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਝੱਬਰ ਕਿਉਂ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਇਆ। ਝੱਬਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਝੱਬਰ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਝੱਬਰ, ਅਸੀਂ ਵਿਰਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕਾਸਟ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਅਲਾਟ ਸਾਡੇ ਵਿਰਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਬਿੱਟੂ ਦਿਓਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਝੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ 1992 'ਚ ਕੈਥਲ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ABC ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਚੁੱਕੀ, ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 92 ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ 92 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੈਂ 93 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ। ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਵੇਖੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬੋਰੀਆਂ ਢੋਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੰਢੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ, ਅਤੇ ਆਈ ਗੋਟ ਅਸਟੋਨਿਸ਼ਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਝੱਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਗੜਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। 93 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਂਕਾਕ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਗਿਆ। 94 'ਚ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ US ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ 6 ਮੰਥ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਪਲੇਗ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ 3 ਮੰਥਸ ਦੀ। ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਗਗਨਜੀਤ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਡਬਰੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਮੇਰੀ ਸੱਕੀ ਭੈਣ, ਔਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਮੇਰੀਆਂ 3 ਭਾਣਜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਬੋਰਨ ਨੇ। 2 ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਅਤੇ ਅਭਿਜੋਤ, ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੇਜ਼ਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ 3 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ 2 ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ 13A 14A। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰੀਅਲ ਡਾਟਰ
ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਕੀ ਭਤੀਜੀ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਲੁੱਟ ਖਸੋ 2 ਨੰਬਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਘੱਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਧ ਟਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। 92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਡੇਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਪੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜੀ ਵੇਖੋ 2017 'ਚ ਡੋਂਕੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। 2010 ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਧਵਨ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 5-4 ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਂਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਭਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਹਾਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰਾ ਪਿਪਲੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਏ, ਨਿਸਿੰਗ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਏ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਡੈਰਨ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਡੈਰਨ ਗੈਪ 'ਚ ਮਤ ਜਾਇਓ। ਡੈਰਨ ਗੈਪ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕਵਾਡੋਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਜ਼ਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲ ਵਰਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੀਗਲ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਟਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਗਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਹੇਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਕਪੜਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ UK। ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਓਪਨਿੰਗ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਗਲਫ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗਲਫ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗਲਫ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੰਸਨਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਸੋਨੀ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ +2 ਕਰ ਲਈ, ਚਲੋ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਈ ਗੈਸ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਗਸਤ ਜਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ I-20 ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਐਂਡ UK, ਦੇ ਆਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਭਾਈਜਾਨ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੋ 6 ਐਂਡ 6.5, ਨੋਟ 6 then 5। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 6.6 ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ +2 ਐਟਲੀਸਟ +2। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ J1 ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ J1 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੋਸਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਚਲੋ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ J1 ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਏ ਨੇ ਪਲਾਨ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੋਕੇ ਨੇ ਅੱਟੇ ਵਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ J1 ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ UK ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਓ ਅਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਟਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੋਡ ਫੀਰਿੰਗ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਟਲੀ ਵਰਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਹੇਜ਼ਲ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ ਹੀ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੈਂਟ ਥ੍ਰਿਲ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੈਂ BA ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈਗੀ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਹਾਬੜੀ ਹੈ। ਵਿਰਕ ਮੇਰਾ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਵਿਰਕ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਬੈਲਟ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਰਕ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਭਰਾਓ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਨਾ ਘੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਏ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਰਸਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨ ਨੇ ਉਹ
ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਠੋਕਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਐਮ ਏ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਪਰਸਨ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ we were called Indian Americans, but now they ask, are you Modi? You from Modi India? Yes, I am a green card holder। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ 2 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੱਪ ਆਫ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੌਫੀ ਦੇ ਕੱਪ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਵਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਬਗਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਂਗ ਬਰਡਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ, ਕਰਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੇਜ਼। ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਵੀਰੋ, ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਆਈਲੈਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ USA, ਤੁਹਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਫਟਰ +2 6 ਐਂਡ 6.5। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਅਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ I-20 ਆਏਗੀ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਟਰਵਿਊਡ, ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ US ਦੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ 1995 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਅ ਕੰਟੀਨ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ। ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 1992 ਦਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ 1995 'ਚ? ਮੈਂ 94 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ 1995 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਵੀ ਗਿਆ। ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਭੇਜੀਏ ਨਾ, ਜੋ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਫॉर ਗੋਡ ਸੇਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ 10ਵੇਂ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਭਰਾਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ 2 ਨੰਬਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ NDPS ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਭੁੱਕੀ ਫੜੀ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਵਰਕ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਉਹ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ। ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਨ ਬੇਲੇਬਲ ਐਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਦਾਊਦ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ, RDX ਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਰਪਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕ੍ਰੂਕਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਰਿਅਲਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਡੈਰਨ ਗੈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਮਤ ਜਾਇਓ। ਦੇਖੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਟ। ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਟ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪੀਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂਗਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਰੋਮ ਜਲੰਧਰ। ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ ਕਿ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ, ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਟਾਈਅਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਊਟ ਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਏਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਟ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋਬ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਜਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੰਟੈਕਟਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਰਜਾ ਛੋੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਰਜ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, 18 ਘੰਟੇ 22 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਰਕ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੁਬਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਫਰੈਸ਼ਰ ਕੁੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੂਟ ਸਾੜੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਸ ਗਈ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਸ ਗਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਓਮਾਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਮੈਂ ਭੇਜੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਸਟ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਲਦੀ। ਅਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ FIR ਹੋ ਜਾਏ। ਲੜਕੀ FIR ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏ।